Hello students, this is our second as well as the final class on autumn. In our previous class, we have discussed the introduction part of the poem and the first 16 line of the poem. In that video, there was a problem. প্রবলেমটা কি যে ইন্ট্রোডাকশন পার্ট পড়াচ্ছিলাম সেখানে কিছু ইনফরমেশন ছিল, সেই ইনফরমেশনের কিছু অংশ ভিডিও ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। সেটা এখন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। You can take a screenshot of this page if you want. This is the page. You can take a screenshot of this page if you want. Now, today we shall discuss the remaining parts of the poem. তার আগে আমরা আগে কি পড়েছি সেটুকু একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। কি পড়েছি আগে আমরা পড়েছি about the scenes that the poet loved to see on a autumn day. What were the scenes? The scenes were the falling of leaves, the shaking of casement, the dance of twig, the chirping sound of the birds, and the emission of smoke from country cottage. So, আজকের পার্টটা শুরু করা যাক। The pigeon nestled round the court on dull November days like these. The cock upon the dunghill crowing, the mill sails on the heath a-going. These are the first 4 lines of this poem. So আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি a pigeon, the pigeons, এক ধরনের পাখির কথা। এর আগেও আমরা একটি পাখি পেয়েছি স্প্যারো, এখন পাচ্ছি পিজন। তারা কি করছে? The nestled round the court. Two words, nestled and court. এই দুটোর মানে একটু জেনে নেওয়া উচিত। Nestled, the word nestle come from the word nest. It may mean to build a nest or to rest in a nest. On the other hand, the word court is a kind of small structure which is generally found in the countryside cottage, which is made for the peasants to live. তো সেই কোটের চারিদিকে কোটের পাশে the peasants were busy in making their nest or they were taking rest when one dull November days like this. এইরকম অটামের সময় যে ডাল নভেম্বর ডেতে, এখানে ডাল নভেম্বর ডেজ এই কথাটার আগে আর একটা জিনিস আমরা একটু দেখে নেব, যে দুটো পাখির কথা আমরা পেলাম সেই দুটোর পাখির বিহেভিয়ারে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি কিনা। There is a difference between the behavior between these two birds. Sparrow, the sparrow were rejoicing, they were enjoying, and this is why they were making chirping sound. On the other hand, pigeons are busy in making nest. Why? Because autumn is generally succeeded by winter, and in winter there is chilling cold. So to make themselves well equipped to survive the winter, they were busy in making nest. When one dull November days like this, here November days are called dull. Why are the November days called dull? There could be various reasons. One is, in November days the trees become leafless and the fields become empty after the crops being reaped or harvested. So
in a way nature loses its charm. nature loses its charm. আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যদি স্প্রিং বা সামার সিজন দেখি, দে আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফ্রুট অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স। অন্যদিকে নভেম্বরের শেষের দিকে কিন্তু সেগুলো আর থাকছে না। সেই কারণে নভেম্বর ডেজ বিকাম ডাল অর বোরিং। ডাল মিন্স বোরিং অর আনএক্সাইটিং। And another reason is, in November time, the climate or weather is such that we feel lethargic or lazy. আমরা এই সময় খুব অলস অনুভব করি, আমরা অলস হয়ে পড়ি। সেই কারণে নভেম্বর ডেজ আর ডাল অর আনএক্সাইটিং। হিয়ার নভেম্বর ডের সঙ্গে অটামের কি সম্পর্ক সেটাও একটু জেনে নেওয়া যাক। অ্যাকচুয়ালি there are 4 seasons in UK or England or London. They are summer, autumn, winter and spring. সামার সিজনটা শুরু হয় জুন, জুলাই, আগস্ট। অন্যদিকে অটাম সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, উইন্টার ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, আর স্প্রিং মার্চ, এপ্রিল, মে। সেই কারণে নভেম্বর ডেজ মানে ওয়াটামের কথাই বলা হচ্ছে। আর কি দেখতে পাচ্ছেন তিনি? দ্য কক আপন দ্য ডাং হিল ক্রোয়িং। কক একটি মোরগ, এটিও দ্য কক ইজ অলসো এ কাইন্ড অফ বার্ড। সেটা কি করছে? দ্য কক ওয়াজ ক্রোয়িং। দ্য সাউন্ড অফ কক, যেটা মোরগ যেমন ডাকে সেই মোরগের ডাকছে। কোথায়? আপন এ ডাং হিল। প্লেসটা কি? ডাং হিল, এ হিল মেড অফ ডাং। ডাং ইজ দ্য ওয়েস্ট অফ এনিম্যাল। তাহলে ওই ডাং হিল, যেখানে পশুদের যে গোবর, মানে গরু বা মোষ বা অন্যান্য প্রাণীর যে ওয়েস্ট, সেটা ফেলে ফেলে সেটা এতটাই উঁচু হয়ে গেছে যে সেটাকে দেখে মনে হচ্ছে সেটা একটি পাহাড়। সেই আবর্জনার পাহাড়ে কক বা মোরগটি ডাকছে। দেখো এখানে এই ডাং হিল, এই প্লেসটাকে যদি আমরা ধরি, সেটা খুব একটা আইডিয়ালাইজড প্লেস নয়, সেটা একদমই একটা আনআইডিয়ালাইজড প্লেস। এবং এটার সঙ্গে আমরা আগের কিছু কন্ট্রাস্ট পাবো, সেটা আমরা একটু পরে আসছি। তারপর দ্য মিল sails on the heath a-going. The feather from the raven's breast, এই লাইনটা আমরা একটু পরে আসবো। The mill sails on the heath a-going. আর কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? মিল। Here mill means windmills. উইন্ডমিলসটাকে দেখতে পাচ্ছি কোথায়? অন দ্য হিথ। হিথটা কি জিনিস? হিথ হচ্ছে আনকাল্টিভেটেড ল্যান্ডস, এ পিস অফ uncultivated lands which is covered with small green grass. সেই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি উইন্ডমিল, সে ঘুরতে থাকছে ওখানে, আগোয়িং, একটা সিজলেস মুভমেন্ট উইন্ডমিলের বোঝাচ্ছে। সেই উইন্ডমিলটা সেখানে ঘুরছে, তার কাজ করছে। উইন্ডমিলের অ্যাকচুয়ালি কাজ কি? এ উইন্ডমিল ইজ ইউজ টু মিল দ্য গ্রেনস, অর্থাৎ যে বিভিন্ন শস্য হয় সেই শস্যগুলোকে ঝাড়াইয়ের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রেও উইন্ডমিল ব্যবহার করা হয়। উইন্ডমিলের আমরা আর একটা সিম্বল ধরতে পারি, সেই সিম্বলটা হচ্ছে, উইন্ডমিল বোঝায় দ্য সাইকেল অফ সিজন, মানে সিজন যেমন সবসময় ঘুরতে থাকে, চেঞ্জ হতে থাকে, উইন্ডমিলটাও তার কাজে সেরকমভাবে, বা হাওয়া কলটা তার কাজে সেরকমভাবে চলতে থাকে। এই যে সিন আমরা পেলাম, এই সিনটার সঙ্গে প্রথম দিকের যে সিনগুলো, যেটা পোয়েট ওয়াজ ভেরি মাচ ইন লাভ, সেটার একটি পার্থক্য আছে। প্রথম দিকের সিনগুলোকে আমরা বলতে পারি রোমান্টিক সিন, মানে ওই সিনগুলোতে দ্য পোয়েট থ্রো হিজ কালারিং অফ ইমাজিনেশন অন দোজ সিন অ্যান্ড মেক্স দোজ অর্ডিনারি থিংস অ্যাপিয়ার এক্সট্রা অর্ডিনারি। কিন্তু
এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সিনগুলো অনেকটাই রিয়ালিস্টিক। হি প্রেজেন্টেড দ্য নেচার অ্যাজ হি স ইট, তিনি যেভাবে নেচারকে দেখছেন সেইভাবেই তিনি এখানে আমাদের সামনে তুলে ধরছেন নেচারটাকে। চলো তাহলে তারপরে দেখা যাক। দ্য ফেদার ফ্রম দ্য র্যাভেন্স ব্রেস্ট ফলস অন দ্য স্টাবল লি, the acorns near the old crow's nest fall fluttering down the tree. The grunting pigs that wait for wool scramble and hurry where they fall. এই জিনিসটা আমরা এক্সপ্লেন করে নেব এবার। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেদার ফলিং ফ্রম দ্য র্যাভেন্স ব্রেস্ট, একটি পালক সেটা পড়ছে কোথা থেকে? র্যাভেন। র্যাভেন ইজ এ কাইন্ড অফ ক্রো, যেটাকে আমরা দাঁড়কাক বলি, সেই ক্রো থেকে পড়ছে ফেদার। কোথায় পড়ছে? সেটা পড়ছে একটা স্টাবল লি। স্টাবল লি এই দুটো শব্দ খুব ইম্পর্টেন্ট, এই দুটো শব্দ আমাদের পড়ে নিতে হবে। স্টাবল, the word stubble means the short lower part of the stem of crops after crops being harvested or reaped. আমরা যদি দেখি যখন কোনো ফসল কাটা হয় সেই ফসলটা কিন্তু একদম মাটি থেকে পুরোটাই তুলে নেওয়া হয় না, সেই ফসলটার মাটির ওপরের কিছুটা অংশ রেখে তারপরে কাটা হয়। সেই যে অংশটা থেকে যায় রিমেনিং পার্ট অফ দ্যাট ক্রপস, সেটাকে বলা হয় স্টাবল। অ্যান্ড লি মানে হচ্ছে এ গ্রাস কভার্ড ল্যান্ড। হয়তো যে জায়গাটা হারভেস্ট হয়ে গেছে অলরেডি সেখানে ছোট ছোট কিছু ঘাস জন্মেছে এবং সেই ঘাসে পড়ছে র্যাভেন্স ব্রেস্ট থেকে ফেদার। আর কি পড়ছে? দ্য অ্যাকর্নস নিয়ার দ্য ওল্ড ক্রোজ নেস্ট ফল ফ্ল্যাটারিং ডাউন দ্য ট্রি। আর একটা পড়ছে অ্যাকর্নস। অ্যাকর্নস হচ্ছে এক ধরনের কাইন্ড অফ ফ্রুটস অ্যান্ড দে আর গ্রোন অন দ্য ওক ট্রি। ওক ট্রিতে ধরে সেরকম ফল হচ্ছে অ্যাকর্ন। সেই অ্যাকর্ন ফলগুলো পড়ছে ওল্ড ক্রোজ নেস্টের কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে, মানে একটি বয়স হয়ে গেছে এরকম কোনো ক্রো মানে কাক, তার বাসার ওখান থেকে পড়ছে ফল প্ল্যাটারিং ডাউন দ্য ট্রিজ। কিভাবে পড়ছে তার মুভমেন্টটাকে বর্ণনা করা হচ্ছে ফ্ল্যাটারিং বলে। ফ্ল্যাটারিং এই শব্দটা খুব ইন্টারেস্টিং। ফ্ল্যাটারিং মিনস মেকিং কুইক লাইট সাউন্ড, মানে এক ধরনের শব্দ হবে। এটা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি আমরা যদি আমাদের হাতে কিছু কয়েন নিই, পয়সার কয়েন, এবং সেটাকে যদি একটি মেটাল পাত্রে বা কোনো বালতিতে যদি ফেলি, সেটা কয়েনগুলো একে অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি এবং বালতিতে পড়ার ফলে একটা শব্দ তৈরি হবে। সেই শব্দটাকে বলছে প্ল্যাটারিং সাউন্ড। এই প্ল্যাটারিং সাউন্ড করে এই শব্দের দ্বারা এরকম শব্দ করে ওই এখন যে ফলগুলি সেগুলি নিচে পড়ে যাচ্ছে। ফ্ল্যাটারিং শব্দটা অ্যাকচুয়ালি দুটো ফাংশন সার্ভ করতে পারে। একটা কি, ফ্ল্যাটারিং শব্দ যখন পড়ছি আমরা, তখন আমরা উই ক্যান হিয়ার দ্য সাউন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য পিকচার। এই জায়গাটা একটু বোঝার আছে। প্রথমে যে দুটো পাখির নাম বলা আছে সেটা কি, একটা র্যাভেন আর একটা ওল্ড ক্রো। ওল্ড ক্রো পাখির নামটা ইচ্ছে করেই ওল্ড করা হয়েছে ক্রোকে। এর কারণ আছে, কারণ আমরা যদি দেখি ওয়াটামকে বলা হয় এ সিজন অফ ডিকে, এ টাইম অফ ডিকে। সেই জন্যই অন্যদিকে র্যাভেন এবং ক্রো এই দুটো পাখি অ্যাকচুয়ালি কি সিম্বলাইজ করে? mourning for the loss of something or death। এখানে কি লস হচ্ছে?
লস হচ্ছে যে নেচারের যে চার্ম সেটা অনেকটা দেখছি আমরা কমে যাচ্ছে, কারণ নেচার এমটি হয়ে পড়ছে। সেটাকে সিম্বলাইজ করার জন্য এই দুটো নাম হয়তো, এই দুটো পাখির নাম হয়তো ইউজ করা হয়েছে। আর একটা জিনিস আমরা যদি লক্ষ্য করি মুভমেন্টটা, তো আমরা ফল দেখতে পাচ্ছি। আমরা প্রথমে দেখেছিলাম ফলিং অফ লিভস, এবং এখানে দেখছি আমরা ফলিং অফ feather and falling of acorns. So the falling of leaves is mirrored or echoed in this line. এই লাইনগুলোতে সেই আগের যে ফল পাতার সেগুলো যেন মনে হচ্ছে তার একটি ইকো হচ্ছে। আর কি দেখছি, দ্য গ্রান্টিং পিগস দ্যাট ওয়েট ফর ওয়াল স্ক্র্যাম্বল অ্যান্ড হারি হোয়ার দে ফল। আরও দেখতে পাচ্ছি পিগসগুলো কী করছে, দে ওয়ার গ্রান্টিং ইজ এ কাইন্ড অফ সাউন্ড দ্যাট দ্য পিগস মেক। সেই শুকুরগুলো দে ওয়ার ওয়েটিং ফর ওয়াল মিনস হিয়ার দ্য ফলিং অফ অ্যাকর্নস। সেই অ্যাকর্নের পড়ার জন্য যারা ওয়েট করছিল বা অপেক্ষা করছিল তারা স্ক্র্যাম্বল, তারা খুব এলোমেলোভাবে আনঅর্গানাইজড ওয়েতে তাড়াতাড়িভাবে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করছে, অ্যান্ড হারি অ্যান্ড রাস্ট টু দ্য প্লেস হোয়ার দ্য অ্যাকর্নস ফল। সেই জায়গায় তারা যাওয়ার চেষ্টা করছে। এইভাবেই কবিতাটি শেষ হচ্ছে। আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব প্রথমে কবিতাটি শুরু হয়েছিল একটি কটেজ, সেই কটেজের আশপাশ থেকে। তারপর আস্তে আস্তে আমরা দেখছি কটেজ থেকে বাইরে বেরিয়ে নেচারের বিভিন্ন দিকটাকে তুলে ধরা হচ্ছে এই পোয়েমে। সেই কটেজ থেকে বেরোনোর পর সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাংহিল, তারপরে দেখতে পাচ্ছি হিথ, তারপরে এই যে অ্যাকর্ন গাছ সেখানে যে অ্যাক্টিভিটি সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এইভাবে পোয়েমটি অটাম সিজনে কান্ট্রিসাইডের যে বিভিন্ন দিক সেই দিকগুলো তুলে ধরছে এই কবিতার মাধ্যমে। দ্যাটস ইট। থ্যাংক ইউ।